آرمی ایکٹ کے حوالے سے جو کیسز چل رہے ہیں، کیونکہ یہ میٹر سب جوڈس ہے، اس لیے میں محتاط انداز سے بات کروں گا۔ ایک بات واضح اور طے ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کا یہ اصول ہے، صرف پاکستان کے قانون اور آئین کا نہیں، دنیا کا یہ اصول ہے کہ کوئی ایک شخص یا کوئی ایک ادارہ یا کوئی ایک ڈپارٹمنٹ خود مدعی، مستغیث، گواہ، جج، جیوری اور ایگزیکیوٹنٹ نہیں ہو سکتا۔ یہاں اس کیس میں 9 مئی کے حوالے سے جو کچھ کہا جا رہا ہے، 9 مئی کا سمپل فارمولہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ پشاور کی دہشت گردی کی عدالت نے، ٹی سی نے ان تمام ملزمان کو بری کر دیا۔ سرگودا کے ججز نے ان تمام ملزمان کو، میاں والی اور سرگودا کو بری کر دیا۔ اور اسی طرح باقی بھی بہت سارے کیسز میں آپ کے سامنے کوئی ایویڈنس نہیں یہ پیش کر سکے، اور جن لوگوں کو وہاں بری کر دیا گیا ان کو یہاں آرمی ایکٹ کے مطابق سزائیں دے دی گئیں، اور آرمی ایکٹ کے تحت جو سزائیں ہوئی ہیں ابھی تک کسی کا آرڈر جو کہ پابند ہیں وہ سامنے نہیں لایا جا سکا۔ اب جن گراؤنڈز پہ، جن ایویڈنسز پہ یا جس بنیاد پہ آرمی ایکٹ کے تحت سزائیں ہوئی ہیں ان کا آج تک وجود سامنے نہیں آیا۔ جب آپ کے پاس آرڈرز نہیں ہیں تو وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے وہ مرسی پٹیشنز جو ہیں وہ اٹھا کر کے وہ پبلش کر دیے ہیں؟ تو کیا یہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی وائلیشن نہیں ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو بھائی سب سے پہلے وہ آرڈر تو پیش کرو، وہ ایویڈنس تو پیش کرو کہ کس کنسیڈریشن پہ آپ نے یہ فیصلے کیے ہیں۔ اور پھر عمران خان نے بڑی سمپل بات کی ہے، بھائی وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جس نے چرائے ہیں وہ تو سامنے لے آؤ نا کہ وہ کون ہے۔ اور میں بڑا بانگ دہل یہ کہتا رہا ہوں کہ جس نے 9 مئی کا واقعہ کرایا اسی نے 9 فروری کا الیکشن چوری کرایا۔ اس میں اسٹیبلشمنٹ ملوث ہے، اس میں یہ کٹ پتری ملوث ہیں، اس میں جو لوگ ملوث ہیں، اس پہ خان صاحب کہتے رہے ہیں کہ اٹ از اے بلیک سوان ایونٹ، یعنی آپ نے اس کو انیشیٹ کرا کر کے کسی کے کھاتے میں یہ میٹر ڈالنا تھا۔ اور پھر ایک بات اور مد نظر رہے، 9 مئی کا سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ 9 مئی کا آغاز ہوتا ہے کہ جس دن عمران خان صاحب گھر سے نکلتے ہیں تو وہ یہ اپنا ویڈیو پیغام جاری کرتے ہیں کہ جس دن جب بھی مجھے یہ وارنٹ آف اریسٹ دکھائیں گے اسی وقت میں گرفتاری دے دوں گا وداؤٹ ہیزیٹیشن۔ لیکن گرفتاری دکھانے کی بجائے ان کو اس کیس میں جس میں ہائی کورٹ میں وہ بیل پٹیشن میں پیش ہو چکے تھے، وہ بائیو میٹرک کے پروسیس کر رہے تھے، ان کو ریاستی دہشت گردی کرتے ہوئے ان کو اٹھا لیا گیا۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جن رینجرز نے ان کو اٹھایا تو کہا گیا کہ جناب نیب کا جو وارنٹ آف اریسٹ تھا وہ ایگزیکیوٹ ہوا، تو کہا گیا کہ جناب نیب کو بلایا جائے۔ نیب والے آتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم نے تو نہیں کیا، ہم نے تو یہ وارنٹ بھیج دیا تھا منسٹری آف انٹیریئر میں، سیکٹری انٹیریئر کو بلایا، اس نے کہا جی میرے تک تو یہ ان کا لیٹر ہی نہیں ملا۔ تو پھر سوال آج بھی یہ ہے کہ رینجرز کو کس کے حکم سے وہاں بھیجا گیا، کس کے حکم سے پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کو وہاں گھسیٹا گیا، عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، وکیلوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور وہاں سے ریاستی دہشت گردی کا آغاز ہوا۔ لہٰذا آج پوری دنیا نے جو تماشا آپ نے پاکستان کا بنایا ہے، پوری دنیا نے اس کا دیکھا، پوری دنیا میں آپ کا ایک داغدار چہرہ سامنے آیا۔ آج کو آپ کو یورپین یونین وہ صرف اس گراؤنڈ پہ جی ایس پی پلس کے اوپر ریویو کر رہی ہے کہ آپ نے وہاں پاکستان کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ وہاں فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشنز کر رہے ہیں، آپ وہاں اپنے معصوم شہریوں کے ساتھ جس طرح کا سلوک کر رہے ہیں، اس کی آخری مثال آپ نے 26 نومبر کو دیکھا، جس طرح سنائپرز کے ذریعے
सीधी गोलियां मारी गई सियासी वर्कर्स के ऊपर, जिसको DGISPR साहब आकर कहते हैं। अब पहले तो बहुत सारी कभी डिजिटल दहशतगर्द, कभी माशी दहशतगर्द, कभी कौन से दहशतगर्द, अब उन्होंने एक नई टर्मिनोलॉजी बना ली जी, सियासी दहशतगर्द है। खुदा का खौफ करें। आपके वो मुहब्बे वतन जो आपके सो कार्ड मुहब्बे वतन कहते हैं, जिनको आप, वो तो कोई जजीरा पता चलता है, हम आपके ज़रिए इंफॉर्मेशन आती है, हमें तो कोई पूरी तरह भी नहीं पता। कोई ऑस्ट्रेलिया में किसी के जजीरे हैं, कोई बेल्जियम में जजीरे बना रहा है, कोई दुबई में अपने महल बना रहा है, कोई लंदन में बैठा हुआ है। भाई अगर आप इस मुल्क को जन्नत बनाएं तो इस जन्नत में 25 करोड़ आवाम भी रहें, आप भी रहें, और आपको कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत ना पड़े। और जो वाक़या रात कल खुशदार में हुआ है, हम उसकी मज़म्मत करते हैं। भाई ये दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ आप अपनी एनर्जी इस्तेमाल करो। आज पूरे पाकिस्तान में तमाम इदारे, इस्टेब्लिशमेंट और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज सिर्फ PTI और उनके वर्कर्स के पीछे लगे हुए हैं, और तमाम एंटी टेररिस्ट डिपार्टमेंट, जो एंटी टेररिज्म काउंटर डिपार्टमेंट जो बने हुए हैं, वो सारे के सारे इदारे सिर्फ PTI के ख़िलाफ़ लगे हुए हैं। 99% FIR सारी के सारी PTI के वर्कर्स के ख़िलाफ़ है। मैं खुद आपके सामने खड़ा हूँ। 19 FIR पिछले एक साल में इलेक्शन जीतने के बाद मेरे खिलाफ दर्ज की गई हैं, और उससे पहले कभी कोई FIR नहीं। और पाकिस्तान की तमाम बार काउंसिल और बार एसोसिएशन को मैंने हेड किया हुआ है। लेकिन ये जिस तरीके से मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं, आपने वो देखा है। अब तो टेस्टेड रिपोर्ट्स आई हैं, ये कहते हैं जी हम मईशत को आगे लेके जा रहे हैं, और $1 बिलियन के पीछे ये भिखारी बने होते हैं। $1.62 बिलियन का लॉस सिर्फ इंटरनेट बंद करने और उसको स्लो डाउन करने से हुआ है। इन बदबख्तों से पूछें, इन कठपुतलियों से, इन अर्दलियों से पूछें, आप सवाल करें। इसका पाकिस्तानियों का ये जो नुकसान किया है, जो यूथ का नुकसान किया है, नौजवानों का नुकसान किया है, हमारे कारोबार का नुकसान किया है, इसकी जिम्मेदारी किसके सर आएगी? $1 बिलियन जो इन्होंने पिछले साल गंदम स्कैंडल में खा गए हैं, वो आज गायब हो गया है, और आप लोगों ने भी उस पर बात करनी अब छोड़ दी है, लगता है आप भी मायूस हो गए हैं। उस पर पूछें उनसे कि वो कौन जिम्मेदार है, उसकी रिपोर्ट कहाँ है। उससे आगे चलें, अभी पिछले एक साल की रिपोर्ट, 1,30,00,000 अफराद मजीद सतह गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। तकरीबन निस्फ आबादी सतह गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई। वो क्यों है? इसलिए कि ये माशी तबाही ये इसलिए ला रहे हैं कि आपने, अवाम ने तो इनको वोट नहीं दिया। अब इनको जो कठपुतली को मुसल्लत करने वाले हैं, ये सिर्फ उसकी खुशनुदी के अलावा इनका काम ही कोई नहीं है। तो जो जमहूरियत के बगैर, आइन के बगैर, कानून की हुक्मरानी के बगैर और निज़ाम इंसाफ की दुरुस्ती के बगैर दुनिया में कोई तरक्की नहीं करती, दुनिया में कोई इन्वेस्टमेंट लेकर नहीं आता, और तरक्कियाँ इन्वेस्टमेंट के ज़रिए कारोबार पैदा करती हैं और वो रोज़गार पैदा करती हैं। इसके बगैर कुछ नहीं होता। आज आपके लोग ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जो पढ़ा लिखा बंदा है वो मुल्क से बाहर जा रहा है, जिसको मौका मिलता है, और जो पैसा है वो मुल्क से लेके बाहर चले जा रहे हैं। ये आपके ऊपर मिसट्रस्ट है, इन कठपुतलियों के ऊपर, इस निज़ाम के ऊपर, इस फरसूदा निज़ाम के ऊपर। एक सवाल हुआ था कि मुज़ाकरात का, देखें खान साहब ने इससे पहले कहा था कि मुज़ाकरात उससे होने चाहिए जिसके पास अख्तियार भी हो। अब आपको पता है कि अख्तियार के बारे में कल इरफान सिद्दीकी ने खुद कहा है कि जनाब हमसे वो मुतालबा करें जिसका हमारे पास अख्तियार भी हो। भाई अगर आपके पास अख्तियार इतना नहीं है कि आप मुज़ाकराती कमेटी को खान साहब से मुलाकात करा दें, तो मुझे बताएं तो तुम कठपुतली फिर अर्दली बैठे किस लिए हो? रिज़ाइन करो ना। क्यों आपने जाली मैंडेट के ज़रिए जाली कागज़ का टुकड़ा उठा करके अपने करप्ट इलेक्शन कमीशन का जो अमला करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस है, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स करप्शन में मुलव्वस हैं, उनके ज़रिए कागज़ का टुकड़ा उठाया और यहाँ आकर के आप मुसल्लत हो गए हैं, तो आप घरों में जाओ। लेकिन खान साहब ने इनको एक्सपोज करने के लिए इनके पास सिंपल 2 मुतालबात रख दिए हैं। 9 मई और 26 नवंबर का आप ऑडिट करा दें जुडिशल कमीशन के ज़रिए, और नंबर 2 आप सियासी कैदियों को रिहाई दे दें। और अगर इतनी मासूमाना 2 मुतालबात के ऊपर भी ये कंसीडर नहीं कर सकते या आगे नहीं चल सकते, तो
تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کو ایکسپوز کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن باقی نہیں رہا. انشاءاللہ تعالی یہ کرپٹ نظام کا خاتمہ ہوگا اور بالآخر جمہوریت کی بحالی ہوگی. جو حقیقی نمائندے اور حقیقی ریپرزنٹیٹیو ہیں عوام کے، جو کہ پی ٹی آئی اور عمران خان ہے، وہ آگے آئیں گے تو ملک کی ترقی ہوگی.